往要熄灭的时候，但是你你智慧就自然就升起来了，也不分别这些苦啊，也不分别这些快乐。实际上这些快乐和苦都是一样的，都是一样的。I bought this book of Chinese Buddhist poetry, poems that are 1,500 years old. I bought it at this used bookstore in Portland for like $2 through the books too. I guess I was about 19. There was a kind of amazing wisdom there. The people who wrote these poems knew something that I wanted to know. I found a book in the monastery library when I was studying in India, studying Buddhism. This book called Road to Heaven by Bill Porter. He found hermits living this ancient tradition, but now in modern China. And that was just so exciting, you know. So I wanted to come to China, learn Chinese, and find one of these hermit masters and meet these real people doing this thing that I thought was only alive in history, in books. Well, once I got to China, it took me several months just asking around, but finally in Beijing, I met a monk. He said his master lived in a remote mountain hermitage. He told me the name of a village, the name of a mountain, the name of the hermitage, and the name of his master. And it was really vague, so, you know, really vague directions. It took me a while, but finally I found him. And I've been his student now for, I don't know, 4 or 5 years. I came to mainland China in 1999. A long night's train ride, 4 buses, and a few hours hike from Beijing, I met my first Zhongnan recluse. He is one of many upholding a hermit tradition some say dates back as far as 5,000 years in China's history. They live alone, or in small groups, separated by as much as 1 hour or 1 day's hike apart. And though almost totally isolated from society, they live a life dedicated to confronting the struggles fundamental to all our lives. Deep within these mountain valleys, this is one monk I've come to call my master, and other recluses living on surrounding peaks.
搁这里搁不要搁太近。分开搁。知道。哎，师傅，坐一会儿，跟我们讲一讲。哦，就是嘛。东经之香了然不生，东经、东火经都不生这个，没有分别。用心干的，心这作用呢，对不对？心意呢，拿心意呢，你拿心意，你很快把这干活了，干的。对不对？对。哎，这都是修行，你知道吧？都是修行。并不是坐在那个地方就是修行。时时都是那么平等的、平静的，都是很平静的，干活也非常平静的。不生一件嘛，干就干。干嘛？讲。这虚下去还挖，你知道吗？My master lived alone in a hut for a couple of years before moving into this remote mountain temple. There's room enough here for me and other students to live. In the evening, I always go to my master's room to sit and talk. I ask him questions about my practice, and he tells me stories about living in the mountains. 我这是那个毛衣，这是一个居士给我起。是他自己织的吗？这个毛衣是那个居士自己织的吗？对，就是。就是回来帮我收拾去。你看我过去在那个时候，在大禹时候，那还比较年轻那个时候还年轻，在大禹织毛绒的时候，那个地方也有炕，也有这个锅头也啥都有。好多人说是叫我烧炕呢，但是我没有烧炕。一般治山来说，不烧炕最好。你一般打坐到冬天最冷的时候，那个叫打坐。打坐你浑身就热的，腿你脚也就热的。冬天也不冷。但是你不修行，那你就感觉冷。一个诀窍就是打坐。打坐，你这时候睡觉，躺下来，早晨起来又打坐，基本上很好。一般治山人就是基本上就是对这个修行漏子已经明白了，基本上都出不了差错的。你有这个功基子，你就可以治山。治山你修静，但是你必须要漏子要明白。漏子这不明白的话，你思想上起点偏差的，也就不行。那容易折磨。那终南山这个地方，它为啥好多人要在终南山这个地方？因为这个地方好修行，虽然说生活苦，容易成就，但是你没有成佛，没有成就，这反复的这个地方。
妄想很多，但是你还要靠着及时，靠这些来保证。我不见上到一本婆罗蜜多故乡，观爱闻观爱故我有空故愿你见到梦想99涅槃30座，本婆罗蜜多故对我若多罗三藐三菩提。 There are hermits scattered all throughout the peaks and valleys of the Zhongnan. Each of them a different face of the same journey. Each of them has come to represent something unique to me. Something unique which, over the course of my journey, has become something whole. This life, this practice, this enlightenment. The gaunt ascetic, the wise sage, the student, the friend, the determined, the one that smiles, the one that speaks like a poet, the one that is my guide. These are the hermits of the Zhongnan Mountains.那个雨进去，那个地方有那个茅棚，你可以过去把这情况问一问。师傅，您住在什么地方？我在那个下边一个茅棚叫清凉茅棚，清净茅棚，清净茅棚，清净茅棚啊。在那下边还要走一段路呢。啊。在这下边沟里边。清净茅棚有多少人？清净茅棚就住下我一个人。啊，是吗？一个人在那儿修行。多长时间了？5、6年了。5、6年了。我们就是想拍修行的人。在这个地方呢，这是有个叫巷子洞。巷子洞就是那个。那时候一般不太接待，俺去了也许年不会看到。会看嘛？你哪位？要是你要等着我下来，我把你们带上去，我带下去可以。要是你不熟悉的人去，肯定他不会开门。我陪着哈你们吃个饭嘛也，那下边吃饭。那晚上能住到那吗？晚上你。要是你晚上太晚了，下去住一晚上能行。你要把这个地方的这个情况讲一下，能用。行，那我们先去看一些。这个终南山是个修行地方嘛，我们就来这里来普惠嘛。也准备寻个茅庵安居，到这里住呢，还没走好呢，正才走呢。哦，对的，还有那个，我一个，赶去的那个。The two recluses living here remind me of two Tang Dynasty hermit poets named Han Shan and Shi De. So that's what I call them,
because I don't know their real names, or where they're from, or what they did before becoming monks. When I try to ask them, they just ignore the question, or just say, it doesn't matter. They're ascetics, which means they eat only just enough to stay healthy, wear threadbare robes cast off by other monks, and live in shelters just sturdy enough to keep out the rain. 你们两个人住在一起是吧？你们两个住在一起。我们两个。你们修行是，你们在一起修行吗？一起修，一起，都是阿弥陀。因为我们刚来还没房没打好呢。打好以后我们就可以分开各修各修，但是我们才自己给自己才想办法呢。这就合作单合作几天。你听懂我的话吗？这个秩序必须要得提开知远知近，比如说你知这一件，我知那一件都行，互相坐看，胸襟尺度没有大小干扰，这是什么的？那你知在一起那就不行。我说话了，你动弹的，那不能行。晚上睡下我翻手的，你那还睡的，那怎么休息？那不能行。好，来。修行人、出家人多一般，都是为解脱的不是为丰富的。这娑婆世界太苦了，都这个成佛、成正觉，或者你活上100、800、1000岁，就你活，活菩萨欢迎你活，都管你活，但是为活的目的，为的叫你成正果了，成佛成正觉了。人吃土吃人嘛，你就烧成灰，化成骨灰，还非得归土嘛。所以这都是假的，里面都给归到这里面去。We tried to give them some fruit, rice, and oil from the village market, but they refused it. In fact, they gave us some food villagers had left there a few days before. They turned their backs on comforts and conveniences and entertainment to return to something more basic, a calm and peace they trust lays at the true heart of human nature. 弄清了你就自在了，弄清你就永远都自在不了。这是不禅的。你把时间看通了，看破了，看破能放得下，这就是智慧。假如说是看破了放不下，这也是口头禅。万事万物住在呼吸中。人在世界上忙，为什么忙？就是为了这一口气在。说是忙，什么都是我的。只是为我忙了一生。一口气淡了，天大的事儿也就放下了。活出早些放下。
怀抱虚空，要说实在的，看哪一样是实在的，根本就没有实在的。一天到晚只是一生当中只是往怀的搂，什么大小事，什么财宝、钱财、名利，都为自己怀的，只管往怀的搂。好像抱了个什么金人儿呀、金娃娃呀。这是油头。油头啊？还有这种的这边，终究碰忙一生，不要造一生罪。活不把这些事情把这些时间放在解脱上，把这个心用在解脱上了，用在道业上了。你喝凉水是可以吧？对这个意思是，这个能继续就这世间人统统都是被这几句话就控制了。你能脱离这个控制，就自由了，就自在了，就解脱了。楞严经上说，但有言说，都无实义。说再多，说天花乱坠，也是枉然。所以这就是费时了。走。你要想报的是实在的，生无有是处，丝毫带不走的。你愿意不愿意跟我们说几句话？今天我说了一天了嘛，说了半天了，还说一句话。住在山里，靠近大自然，会不会影响你的修行？大自然就是妄想。啥是大自然？那妄想是什么？妄想就是大自然，大自然就是妄想。吃的穿的不都是在自然的吗？自然的，吃穿都是自然的。那既然是自然，你就跟他石头坐上一辈子，别动它。都是自己会自然包，衣服自然会跑到你身上穿上，把你包上，这就是大自然。自然不自然？What wisdom is there in solitude? What changes in a person living so close to the birth and death in nature? Do I feel myself in this? Are we somehow different from this old tree, dying to be reborn? This life
this struggle. But something in this nature, something in us all, a calm and clarity in the face of change and uncertainty.你在山上住上几年，你再翻过去，你再到农村里头去，你再坐上在车上坐着，你看到那些人啊，你就感到，你为谁在挣扎？为谁在挣扎？啊，为谁在挣扎？为谁在烦恼？住山的人，在山上修行的人。就说是比较来说，你是1年、2年、3年、4年、5年，就是基本上，就对于徐家的那些琐碎事情，不再想你，知道吧？他就安静的，再不想你这个心里头妄想没有消除，你每天在动念头，好的坏的。啊，那事情多得很，都在动念头，啊，各种事情、是非等等这些情况，那你就经受不住了，啥叫妄想？实际上，你追这个根子，这个妄想实际上就是人的习气，知道吧？对不对？正因为你有习气呢。你多碰些镜子，啊，你还把你碰的实在不行的，啊，到处碰镜子，你习气都是毛病习气做主的，你妄想在做主的，所以一直碰镜子，你觉察你这个毛病习气的，啊，你就自己警醒，不然的话，你就放任你这个习气，那你仍然好像在染缸里头。永远都不能清净。就是自山来说，修着就是这个道理，就是这个意思。你还记得你出家那天吗？小的时候啊，因为家庭的影响，也是家庭的影响。当小孩的时候，就按庙里恳祈。我的那个我奶就把我引到庙上去，经常到庙上去。小孩都那个时候就喜欢到庙上去。这寺庙上，这都是叫人学好的地方，都是那个成仙成佛的地方。因为我小的父亲就去世了，我奶对我最好，我奶去世了。感到人离不开生死，难免生死，就要找个最快乐的人，你是最离不开人都离开你，但是
没有人给我能解答这个问题。小小的就发生这个事。后来到这个大安潭去，进去以后，那个大安潭那个佛像，看那个佛像里，因为佛菩萨做的那个姿势是谨慎，而且很庄严，而且是很寂静。但是从自己那个概念中，哎呀，好像这个佛就是大休息的人，他没有那些烦恼，没有那些，他是那个不生不灭的，当时就很高兴。现在如果有一个成佛的方法，我就出家，现在就开始出家。10几岁的时候。就是佛说的要出家，有大丈夫勇气的人才能出家，没有大丈夫勇气的人是不了的。因为释迦的这个情给一般人都放不下。你要出家就要把这个世间的啥都得放下的，享受呀、生活、夫妻跟改，这些个都得放下，把自己的一生贡献给佛陀。你一个人住一个茅棚，你感觉到以前没有人，很寂寞，觉得好像个寂寞的很。时间长了你还不想下去了，你觉得到这个城里边还觉得很烦恼。可是往往这个世界的这个情是黑人的，有情就是烦恼。世界人是他就是不平等，该都特别该，恨都特别恨，有的还恨的就是要把这个心要放的就大一点，是配能度一切苦悲。就观音菩萨的，你用慈悲心对待众生，然后你的心量也大了，包含的也大了，就烦恼起来。我也是就是早晚上个殿，放一个门扇。就我自己插吧。一下下来静坐一下，到下午晚上看些书，这样很自由的。我出家很麻烦的。我出家是出家了3次，家里边不让你出家，必须把你找回去。那现在他们找不到你了？现在家里边知道了，我也要出家。时间长了也就他们也就
不管了。在学校不上学以后，喜欢看小说，中国的那些个古代小说，或是经过看那个《西游记》，那个感觉出家很好。干佛教的这个规定，如果你父母亲没有人照管的，就不能出家。我还有一个当哥的，一个当兄弟的，父亲呢母亲都有人照管。我也出家也放心。你出家后悔不后悔？我说我出家不会后悔。你出家要学到很多在家学不到的佛法。夫妻生活，如果你找个好的，人家也信仰这个佛法，你可以还好好的来修行一下。如果你找一个人不相信的，那你是对抗性的，你要想吃素也吃不成，那你生活搞不到一块。出家有出家的好处，在家有在家的好处，不过在家就是烦恼重点，还是来红尘打工。Well, we've been hiking up this gorge, and we just came from down at the bottom there. Said that the second time we hit the road, we need to go left. I thought he said to go left. Yeah, he said, but maybe you should check. Well, maybe he meant right. Looks more like a trail than anything we've seen. But there's no signs or anything. Yeah. This is quite obviously a trail. 我也有计划吗？这个我没计划，没计划。我们不是圣人，不会转景，是必经所转。底下的都行啊。阿弥陀。阿弥陀佛。哦，你好。阿弥陀佛，要不要喝水？喝水吗？你们要么我们带吧。我们要喝。我这个烂巴巴的。手的那个房子这个。这个我们没有什么功夫，没什么，都是一切都是还是相信这个阴阳，佛教最讲阴阳嘛。配上到国味方言。这个不好方言就是在这里混。混过日子。这个倒在这里混的，这个一切不要强求嘛，你求苦苦求。我可以进吗？进，请进。我就是这样还没有整好，刚吃过饭，你看乱巴巴。不会的。你在这儿有几年了？在这里混了5年了。5年了。一天过得，时间过得很急呀。The other recluses call her the nun from Canton because she's the only nun in these mountains who traveled from such a distant province, some 1,700 kilometers away, to practice in the Zhongnan Mountains. 我们刚上山的时候就吃这个野菜项目，王家可到。我在那边就找那个种子，是前后后一撒，都这里都有。一开始每个人都讲我们做不了，都不相信我们会在这里待。他说我看你们肯定做不了，我们说那就试试看嘛，那就做给你看。那这样子，他说我肯定要让你们过一个冬，看你们有没有到心有信心的时候，
才给你们打。我们就给他说，师傅你不要担心这一生事，这山上苦行师傅可多，我们打了技能埋到心住不牢。我说这个都是无所谓的，哪个师傅能在这山上修行，能在这山上用功供养哪一师傅都是一样的。这个地啊，是去年有的慢慢才整起来的。刚开始降这个，哪一个人来都害怕，降的都害怕。他说你们给受人所骗了，有时候又不懂得，老说这个地方不好，那连个路都没有嘛。那我们这样慢慢还是看。现在真的10个师傅来，9个9都说这个地方很好。我们开始来就这里，我妈妈叉叉给你说，我来就是跟我徒孙2个人来，来了我们怎么喜欢这块地，一个路也没，那就是我就看一个树可大，我们2个人是怪，就喜欢大树，他就说哦，那像个动物来躲在这个树里面，就叫工人来一下，平下地就要差不多。给人建一个茅棚，这墙围起来打2个小炕，啥都没有，上面就盖一层牛毛毡，牛毛毡轰一个，2个人咋办？打动了整个省的广东2个人苦死了，怎么会这样做？把那个牛毛毡呀，又是我买那个烂的牛毛毡，价钱便宜的，一个才20来块吧。在这里就胡闹一点石头到这里，就这样子慢慢做。做了，我看10月15开始，7个月。他们说看不出你会做这个活，他们就忙，你要多少都有。有个麻的味，如果放那个洋芋。事实上，那个你住丛林像那个有床堂的，每天都是。一点一滴都是在那个修行用功上，都是在功夫上。要开这个智慧门不是那么容易，要好好去下一番苦，不下一番苦吃不下，不是那么容易。你管好自己，守好本分。让你每天就罢，不要管他咋样。看我们那个历代祖师，哪一位祖师都是要不吃一番苦啊，就不咋的维会开嘛。刚来的时候那苦是真正是苦，苦呢你比历代祖师呢咋算什么苦？那我们刚来住在王家坪呢，事实上我们咋过？吃了门口的野草，第一个在那边吃那个什么，吃那个蒲公英啊。那我们还有粮食，那过去历代祖师，人家住山吃啥？吃那个树，新老和尚吃那个树皮。我们在那边还有野草吃，是不是？我们都是历代祖师都是给我们做个模范嘛，做一个榜样嘛。一切都是考验，一切都是考验你，不要怕有什么困难，越困难越向强，你身上的苦也要吃，心上的苦更要吃，是不是？你如果看那个是魔，你不魔是你的心魔，不是什么魔，你呢？你不要去执着它，不要去怕它，不要去害它，你好好坐在那边如如不动。外面有来什么一件事情，你放下，好好检查自己，检查自己嘛，静坐
是危几过嘛，是不是这样？I've known her for about 4 years now, and each time I see her, like meeting a world traveler who can only talk about what place they have just visited or what adventures they can share. Each visit, our conversations lean towards something new. Whatever stretch of the journey she is on, whatever challenge she has most recently uncovered in her journey, an epic journey all practitioners share. And yet, she has scarcely left this mountain in over 5 years.哎，你可以给我们看一看你的水是从哪儿点的？什么水？喝水，你喝的那个水是从哪儿来的？从上面黑龙潭里经过的，大概有140米远。没事。你今天要上去点水吗？今天啊，放是要放。你是不是要去看啊？我们帮您打水吧。帮我打水啊。好吧。放水要拿那个罐子从上头一直引到这来，还养的100多，让它贴。我去。那么多的罐。打出来然后再灌，可以多灌一点吧。如果要放，要从上头上头，要到那个高高的。这样子。师傅，这个还得拿过来尝尝。要做吗？放进去，我来做。好吧。那个灌水的给人家拿来了，进了。进了。进了。师傅，你一般就是一个人做这个吗？都是自己做嘛，他谁帮我弄？你不要跑快，我扛路。看时间啊。1个礼拜1个月。你自己就翻过来想嘛，你不放下也要放下，是不是？你生命无常，校长不努力啊，老小徒步乡嘛。你再过10年20年，老了，这里病那里痛那里酸那里头痛，那你还用啥功啊？身体不给你用，不听你话的。这是甜吧？在哪里啊？我什么？水罐啊。现在就放好了嘛。你看放水就是这样麻烦的。对呀。好辛苦。给你们看了吓死了哈。
那你既然有这个道心，跑来还不好好，就是人家说一句话的"裸露宝山空手归"啊，你到这个宝塔来，这个宝山来，你降大宝，你还释迦像那个《法华经》里面释迦牟尼佛所说的，每个人都给你一个宝珠啊，是你很愚痴啊。我也有一个宝珠，你有一个宝珠，他也有一个，你也有一个，4个人都有4个宝珠，就看你懂不懂用。那像我坐在这个中南山。那也能洗碗用吧？啊？也能洗碗用。那不行。叫什么？皂荚。烧酒。烧酒。你没见过吧？没见过，听说过。听说过。被虫咬了。上头有，树上怎么没有啊？多么？你看我多狠啊！洗头好的很。这一块也洗，那一块洗。头发光，下多少？裁甲。啊，这也洗。要用这么多？你还弄啥呢？光洗脸吗？光洗头还洗啥？就洗头。太多了，让太太也洗头吧。啊，泰勒洗头。你洗不洗头？洗。他这个啥叫泰勒？Ted，Ted，他的英文名。这个啥 ？Ted。泰特。这个泰特。加这个水啊。还用再打肥皂吗？不用打。不用。这就好了。那我洗完了，他怎么洗啊？他可以洗。我洗完了，他再洗。The time I've spent with my master has been a constant challenge to balance and dissolve contradictions between the spiritual and the mundane. Work, he says, is spiritual cultivation. We are all Buddhas. Leaving the world, he says, is a means to returning to it. 哎，师傅，你来拍。说您开悟了吗？你开悟了吗？没有，没有。觉得特别好。后来我还是会生气，还是会糊涂，还是不明白有时候。那就会随着习气就跑了。容易随着习气。我在心情上观察，习气是你一个老病嘛，老毛病。就是你过去那个事。你那个还上无名嘛？那你要明心，明心就是对，首先要对宇宙人生道理，你先搞清楚。你就明白这个心。
善心忘心，最后你才能见这个性。见这个性是一下嘛，见一下，平常你就可都行。不是我就是佛，你不是就佛，个个都是佛啊！你这里就是一心阿弥陀佛，不是哪个是不是佛？两个猪一个狗还是阿弥陀佛，就是认不到你自己，就是我们无始以来的业障所障碍，We decided to go to a different part of the Zhongnan Range, to find an old master we heard lived in a small hermitage monastery there with several students. 再说一遍，怎么走呢？反正我路子不好，上的山，他那个地方北，在那个山里。We heard he was 90 years old and hadn't left his mountain in over 20 years. 从10几秒以后坐不成车了，就说走路后就上山，还过个小河。By chance, our motor rickshaw driver was Buddhist and knew the way to his hermitage. 过了闸河以后就。那就是那最老的人往上走，就往上走。有些地方都飞都吹完了，然后都没有走嘞。我还得叫有人把你领上去。学就是佛，佛就是关照，关照是智慧，那就是佛啊。所以说，行就是佛。佛都是人成的嘛，不是释迦牟尼佛，过去的呀、现在的呀、未来的，那都是人成的，你知道吗？对对对。那些是有生命的，太乱说话，修行的成了人，再修行才能成佛了，明白？所以你们花多少钱能在这里住下不容易，我今天说给你个实话。对对对，敲打响亮，能在这里住掉，绝对能到西方就让时间。我要慌了的，我下地狱。那你们住不住不怕苦怕难，你就走嘛。不好还不要，就是这样，拧都拧。哦，你看吧，我们是佛的弟子。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，南无陀佛，南无陀佛。服务员，阿弥陀佛。进来。One of the monks here explained to me the importance of the master-disciple relationship in Buddhism. He said that once a master sees into his own mind, he can see into the mind of his student, understand his barriers and his progress, and lead him in this way. Once a master sees into his own true mind, his true nature, then all the wisdom in the texts and in the tradition is his. He becomes it. He sees the world through it. So it seems that asking an enlightened master a question is the same as asking the Buddha himself.阿弥陀佛，不容易。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。来这么个会上来不容易呀。南无阿弥陀佛。这地方是好地方，
咱们这里是睡觉，吃吧，一会儿做饭呀啊！来这里要随便一些啊，一个狗，这是喂狗的，啊，知道吗？知道。那狗和猫毛是西安拿来的，2个猫。那师傅，他问你来这之前是不是一直在五台山嘞？问我什么五台山？他说你来这里之前是不是一直在五台山嘞？我跟你说，我的家是傣县，俺离五台山近。我的亲戚朋友家里人常看我个的。83年，从五台山来的这里，来到山上面，谁也不知道，把他们家里了。我发愿不下山，就在这山上20年，不下山。4个，出家人要清净啊，照样家里人就不好了。出家嘛。南无大梵光佛华严经，南无大梵光佛华严经，南无大梵光佛华严经，南无藏耶萨多瓦，安萨美耶萨多瓦，南萨万达德耶德瓦罗斯利安三波拉三波拉哈，南无萨万达德耶德瓦罗斯利安苏罗安苏罗安波拉苏罗安波拉苏罗娑婆诃。南无苏罗婆耶，并请为了一切孤魂同法身。他是四川的，他爸也是出家人。他来了，12岁来的。今年18岁了。可好可乖的。有什么问题？我从四川南庄，以前我的一个寺院里面听一个师傅介绍过来的。为什么会介绍到这儿呢？他们觉得这里修行环境比较好嘛。那就真的在这里好好跟着老法师学习嘛。我讲，那你来了多长时间了？我来了6年多了。6年多。总共出家多长时间了？总共出家可能有8年左右吧。我们一般早上是3点起来，4点半左右，4点半左右，上早课，上完殿之后，稍微活动活动啊，山上劈水，担一担柴，或者自己学习一下，做一做，做一做呢。大概到7点左右，我们这里就做饭了。吃完饭，大家就开始打坐或者学习。
觉得能谈谈这个做的感觉吗？从开始到现在，觉得有什么变化？这个不太好说了，因为每个人感受不一样。他们年纪大，稍微年纪大一点的跟年轻人声音不太都不一样的。也没有太学习打斗，只是随便做一做而已，没有主要学习。那关键还是要在于自己的心理的培养的。自己心理如果培养素质好一点的话，如果你自己要观察别人的善行，你肯定能够得到很多收益。关键在于自己个人的心理观察问题上面。然后有什么事情，一般没啥事情不太下去，除非寺院缺什么东西或者买啥的，或者下去一下，下去没啥事情了。你下去的时候感觉什么样？突然看见那么多人，那么多尘土，大的声音。感觉当时没什么感觉，只是回来以后觉得这些事情留了一些影像而已。回来之后可能得个7、8天，再慢慢这些影像才慢慢能够去掉。倒慢了，倒好。好，你看，你就再这一回，再慢一回能行。对。说好，厨房来慢了。好。慢慢的，对。他问你，他说这山里面现在搞旅游了，会不会影响我们这里的修行？不叫旅游了，现在。一般。现在国家停止。我们这个不在旅游线上，知道吧？不让旅游了。这边的公路是旅游线，我们这个不算旅游线，所以。现在国家不能，停止。现在国家首届旅游开大会不行。现在报纸上首届的不行。师傅。他问你，有些居士们来问你问题呀，或者什么事情呀，会不会打扰你的修行，或者他们师兄弟们的修行？不怕，要我不修行，不念佛不好，就是嘛来给就是嘛谈一谈呀，问题互相解答，互相理解，不怕麻烦。但是不是就是的，随便的我们这里还不留。烧一壶水，赶快烧习惯。看吧，泡没运气。巴拉巴拉米达。
己如果真的修行差不多，佛菩萨，把自己交给佛菩萨安排吧，自己不用操那么多心，老老实实念佛，安安心心修行。所以说，既然要学佛，不怕苦，不怕累，苦尽甜来，消灾免难。他们来还是有人催他们来了，是吧？后的好的还在后面了，有人催他呀，看，好，你背不过，你想的就是小菜呀、小牛肉呀，把它都没开掉。对。我跟你们说的可多了，我这个不有我了，佛菩萨的慈悲，86了，您87了，66。87了你。你看嘛。我要为出家，我小娃死呀，这个人还大白了，86，我的身体不是好身体，现在不能推堂了，不推堂我也偏财了，我不写的，对，还好，哇，这一下有什么啥样了？佛菩萨实在慈悲了。We met back up with our trail guide. He's taking us to meet a very special master. I've been hoping to meet him for some time. People say he's on the final leg of the journey, walking the last mile to final enlightenment. It's a very intense stage of the practice, requiring his total energy and concentration, so he rarely accepts visitors. 你来到这不是因缘，也真没有因缘性，你来不到这，咱见不上面，人见面都有缘，知道吧？师傅，你想怎么样？我们应该等他回来吗？或者 We thought he'd gone down the 他 mountain, 大概去哪儿？ but it turns out he was inside the whole time, sitting in meditation. 要我不开门，你们等着。你要走了，不是没那个缘分吗？这个都是以前50以来种的有这个因，今天回到一坨就是缘。你喝开水？喝可以。喝开水，喝了开水再说。谢谢。您是陕西人吗？我是河南的。河南的，你在河南出家了吗？我不是，在山西出的家。这个江西啊，在江西出的。师傅，您在这山上有几年了？没几年。没几年。没几年。是谦虚，是。那你为什么来终南山？为什么？
那我也知道为什么。你说为什么嘞？给他们讲一下这个修这个禅地方面。没事讲，学经文啊都讲透了，我学现在嘛，我现在跟那自己为度还能度人呢，度不了人。讲一下那个修行的那个，你有什么讲？事业。我倒一点，我好的，是不是？都可以说。自己没有功夫，就是自己有这个匣子，哎。你要需要引导众生，需要你自己摸不着路，需要你咋能会引导众生摸路啊？对不对？要过来的人呢，哎，他把这个路途已经就找清楚了，哎，他把这个路途找清楚以后，他走过了，已经需要达到这个不生不灭之地了，也进了宝城了，哎，就是，哎，又回来度众生，把这个路途我才需要写的清清楚楚的，需要恐怕众生走错了。你还没道理，你叫大家引到哪个地方嘛，对吧？自己生死不了，也度不了人，负债事业都这样说。接力莲池的接力。师傅，要是在城市里的人，他想修行。现在该做饭了，我给你做饭吃。这会不合适吧？对，不到11点。10点40。我这个比较快嘛。不合适，才10点40。我这个比较快。是吧？对。10点40。10点40不到。那该做饭了，你会做，你做饭去吗？在家吃饭吧。这个师傅知道做个饭吃个饭吗？可以。对。你做什么饭呢？锅里边先烧些。先烧开水。先开水啊。锅那个刷一下。那你几个人？你看你下头。对。那你这个生死，这谁不知道这个？知道这个我就是生死，知道吧？哎，这是生死之我，达到不生不灭之我，那个我还没见呢，你们见没有？光据说是不行的，是吧？哎，我就跟你说这些，别的都不说了。你天天需要跑的关，都把经文需要背会了，不修禅定，不修戒定慧，想了脱生死，那都是些妄语，都这些，别的都没人说了，再说的多也容易。刚才说你走路的时候，如果迷路，你可以问别人。当然你在山里单住，你修行的时候，也有时候肯定也迷路了。那你问谁呢？你怎么找到路？问谁那是有经文呢？看看经文嘛。问谁呀？对吧？哎，经文就是说穷夫之举啊，他们这个写出来的真实之道啊。看看这个，有了功夫，你行到哪个地方，哎，他正说到哪个地方，是吧？哎，
你行到这个地方，他又说到这个地方了，你自己就需要到，对吧？对，就是。你自己要如果没有功夫，经文说到这个地方，是我，你心里没达到这个地方，你不明白，干看是吧？不得，看经容易，要接经难，都是这个，是吧？父就好比一个医生，对吧？这一切众生都是好比病人，要应机而开这个，应病而开方，应病而吃药，对吧？众生的心多，需要依法对一个众生的心，才不能越发。要如果都是一个心，一切众生都一个心，那得说依法的起来。那因为啥害的病多了，那医生都必须要开的多方，是吧？他病不一样，是吧？硬回去一回。他的这个无明尽呢，无明尽无自本性。在这个六道苦海子当中，这个一切众生不知道这个自己有本性啊，所以复佛84000法，就是希望令一切众生见自本性。这个《法华经》啊说嘛，为大因缘，令一切众生见佛之见，入佛之见，正佛之见。要是我依法修行，就是修戒定慧，破了无明，就是先破啥的无欲，这个无因，就是无因遮蔽着福性的众生看不到，不等于没有福性。阴天看不到太阳，不等于说这个没有太阳啊，对不对？因为这个太阳是有并没有坏啊，光还没有减，我们众生之福性呢，也就是这。人在这个世上，在这个无明当中啊，就是说觉恶呀、觉善呐，就是护天堂、护地狱。你觉恶，就是因果，就是说地狱之报，是吧？这个地狱。觉善，那都是天堂。There was a leaf in the autumn breeze, caught in the ecstasy of dance. It was a walk with the spirit of the wind. It was a ceremony leading the winter in. A ceremony leading the winter in. Where there was darkness, I thought same, and in the light we drank immortal tears and rain, and the sound, what was it whispering? It was the word, leading the winter in. And so it was.
I arose in accordance with the laws. It was a joy, and it was a sin. It was a ceremony, leading the winter in. A ceremony 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 leading